Welcome to 영어 서원 백운제. 영어 서원 백운제에 오신 여러분들을 환영합니다. English through the Bible. 성경을 통해서 하는 영어 공부, 그리고 영어로 하는 성경 공부. English through the Bible. Webstone, King James, English, Korean Bible. 그렇게 영문과 우리말로 쭉 흐르듯 통독하면서 읽고 새기는 English through the Bible. 로마서를 함께 읽는 중인데요. 지난 시간에 시작한 로마서 1장 17절까지 읽었는데요. 이번 시간에 1장 나머지 부분을 읽고 또 이어지는 것이죠. The Epistle of Paul the Apostle to the Romans. 로마인들에게 보내는 바울 사도의 서신. 지난 시간에 읽었던 내용을 한번 쭉 읽고 나머지 부분을 함께 읽고 새겨보는 것이죠. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. 누구의 복음? 하나님의 복음. 하나님에 관한 복음. 구체적으로 설명이 나오죠. Which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures. 구약성경 대언자들을 통해서 이미 약속하신, 특히 Genesis 3:15, 창세기 3장 15절에 나오는 원시복음, 사탄과 여인 사이에 enmity, 적대 관계가 생겼으며 이제 장차 그 여자의 씨, the woman's seed, 그 여자의 씨가 Satan, 사탄 마귀의 머리를 부술 것이다 라는 promise. Concerning his son Jesus Christ our Lord. 바로 하나님의 복음이라는 것은 우리 주 예수 그리스도 하나님의 아들에 관한 것인데, which was made of the seed of David according to the flesh. 혈육으로는 다윗의 가문이요, declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. 성령으로는 죽은 자들 가운데서 부활하신 바로 하나님의 아들, 그 권능, 그것이 the gospel of God, 하나님 복음이라는 것이죠. By whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name, among whom are ye also the called of Jesus Christ, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. First I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son. 앞서 하나님의 복음 했던 것이 이제 하나님의 아들에 관한 복음, 우리 주 예수 그리스도의 복음이라는 것이죠. That without ceasing I make mention of you always in my prayers. 그렇게 인사말이 계속되죠. Making request, if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. 어떻게든 여러분들께 한번 가보고 싶은데 이제 그런 뜻이죠. For I long to see you
that I may impart unto you some spiritual gift. 어떤 영적인 선물, 그것은 다름 아닌 하나님의 복음, 하나님의 아들의 복음, 예수 그리스도의 복음, 그것을 여러분들에게 영적 선물로 드리고 싶은데 to the end he may be established. That is, 다시 말해서 that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me. 서로 위로를 받고 위로를 주는. Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, but was led hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. 꼭 여러분들에게 가고 싶었는데 아직 그럴 기회가 없었다. 그렇게 말하는 것이죠. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. 이제 그리스도 안에서 모두 하나 된 우리는 유대인이나 이방인이나 헬라인이나 바바리아인이나 지혜로운 자나 무지한 자나 모두 하나다. 나는 그렇게 debtor, 예수님께 빚을 지고 있다. 예수님의 복음을 열방 세상 끝까지 전해야 하는 그 apostleship, 사도직을 빚진 자이다. I am debtor. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. 그래서 로마에 있는 여러분들에게도 내가 the gospel, 그 복음, I'm ready to preach, 여러분들에게 선포할 준비가 되어 있습니다. 기꺼이 내가 이제 로마에 있는 여러분들에게 이제 장차 가서 배울 터인데 우선 서신으로 나는 누구인지, 그리고 내가 전하는 복음은 무엇인지 이 로마서에서 상세히 여러분들에게 전합니다. 그런 뜻이죠. 그리고 이제 서론이자 결론이라 할 수 있는 내용을 말하죠. For I am not ashamed of the gospel of Christ. 나는 그리스도의 복음을 부끄러워하지 않느니. Not ashamed. 담대하게, 당당하게 the gospel of Christ. 구체적으로 그리스도의 복음. 앞서 the gospel of God, 하나님의 복음. 그리고 the gospel of the Son of God, 하나님의 아들의 복음. 이제 16절에 와서는 보다 구체적으로 the gospel of Christ, 그리스도의 복음. 나는 부끄러워하지 않습니다. For, 왜냐하면 it is the power of God unto salvation. 그것은 바로 하나님의 능력입니다. The power of God. 바울이 전하는 복음의 정체는 알고 보면 하나님의 능력이죠. 전지전능하신 하나님의 주권, sovereignty of God, providence of God, 하나님의 섭리, the power of God, omnipotence, 전능하신 하나님의 그 능력, 그 능력으로 하나님의 아들께서 우리에게 오시고 십자가 위에서 화목제물로 피 흘리고 죽으시고 묻히시고 사흘 만에 부활하시고 승천하신 그 모든 것, 하나님의 능력인 것입니다. 어떤 능력? Unto salvation, 구원에 이르게 하는 하나님의 능력. 우리 모두가 죄 가운데 살고 있을 때 우리를 하나님 아버지의 자녀들로 이끄시는 salvation, 구원이란 결국 하나님 백성으로 사는 것, 딱히 죽어서 천국에 가는 그것이 구원이 아니라 이 지상에서 아버지의 뜻대로 사는 것, 그리고 세상 무리들과는 달리 하나님의 자녀로 하나님 왕국을 사는 것, 그것이 바로 구원이죠. 그래서 The Gospel of Christ, 그리스도의 복음이란 다름 아닌 우리를 구원에 이르게 하는 하나님의 능력인 것입니다. 저희들이 복음,
the gospel. 여러 가지 의미로 새기지만 종종 놓치는 것이 그 복음에 들어있는 하나님의 권능. 하나님은 사랑이시지만 또 한편 the power of God. 모든 것을 하나님께서 하시는 것이죠. 우리를 구원에 이르게 하는 the power of God. 그것이 바로 the gospel of Christ, 그리스도의 복음이다. 구원에 이르게 하는 하나님의 능력, 그것은 to everyone that believeth, that believes. 믿는 모든 사람들을 구원에 이르게 하는 하나님의 권능. To the Jew first and also to the Greek. 먼저는 유대인에게요. 그리고 헬라인. 다시 말해서 유대인으로 오신 예수 그리스도. 우선은 유대인에게. 그렇지만 결국은 모든 이방인들, 모든 인류에게 믿어 구원에 이르게 하는 하나님의 능력, 그것이 바로 the gospel of Christ. 그리고 그 유명한 인고에 회자되는 여러 사람 입에 회자되는 Romans 1:17 로마서 1장 17절 For therein, 바로 그 안에, 복음 안에, therein, in the gospel of Christ is the righteousness of God. 하나님의 의가 들어있다. 하나님의 의라는 것은 하나님의 길, 하나님의 정의, 하나님의 도, the way of God. 하나님께서 어떻게 이 세상을 도모하시는가. The righteousness of God is in the gospel. Therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. 믿음에서 믿음까지 revealed, 드러나 계십니다. 무엇이 하나님의 의가 어디에? In the gospel of Christ. 그리스도의 복음 안에 믿는 이들을 구원에 이르게 하는 하나님의 권능인 그리스도의 복음 안에 바로 하나님의 의가 믿음에서 믿음까지 계시되어 있다, 드러나 있다. From faith to faith. 어떤 믿음에서 어떤 믿음까지 신학적으로 여러 의미로 새기지만 제가 기억하고 이해하는 바로는 예수 그리스도의 믿음으로부터 믿는 우리들의 믿음에 이르기까지 그렇게 새기는데요. 예수 그리스도의 믿음이라는 것도 결국 아버지 하나님을 믿고 순종했던, 그래서 십자가에서 기꺼이 육신의 목숨을 내어놓았던 Father, in thy hands I command my spirit. 그렇게 아버지 손에 내 영을 맡깁니다 하고 끝까지 순종했던 그 예수님의 faith. 그리고 우리들이 이제 그것을 믿고 예수님과 함께 예수님과 더불어 예수님 안에서 예수님처럼 그렇게 아버지 하나님을 믿고 순종하는 그 믿음, from faith to faith. pistis. 어떤 의미에서는 faithfulness, 신실함인데요. 믿음에서 믿음까지 우리 주 예수 그리스도의 그 순종의 믿음으로부터 저희들이 이제 그것을 믿고 있는 그 믿음에 이르기까지 하나님의 의가 그 복음 안에 드러나 있습니다. As it is written, 기록된 바 The just shall live by faith. 의인은 믿음으로 사느니라 그렇게 기록되어 있다. 바로 구약성경 하박국서에 기록된 바 의인은 믿음으로 사느니라. 믿음. 지난번에 여기까지 읽었었죠. 제가 여러분들에게 늘 권하는 Blue Letter Bible, 성경 공부의 거의 본산, 끝판왕이라고도 할 수 있는 모든 것이 들어있는 Blue Letter Bible. 예를 들어서 Rome 1:17, 로마서 1장 17절 For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith.
as it is written, 기록된 바 하면 이게 구약 성경에 기록되어 있는 것이구나. 그러면 툴 가셔서 cross references 치시면 어디에 들어있는가? Habakkuk, the just. 의인은 Habakkuk 2:4, 하박국서 2장 4절. Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. 의인은 그의 믿음으로 산다. 바로 이 내용이 들어있죠. 그리고 똑같은 내용이 또 다른 신약성경 Galatians 3:11, 갈라디아서 3장 11절에 But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith. 바울 사도가 갈라디아서에서도 또 인용했고, 그것이 또 빌립보서 3장 9절에 가면 And he found in him not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. 이렇게 여러 다른 신약 성경에서도 또 같은 내용이 나오는 것을 cross references 볼 수 있고, 또 원문은 어떻게 되어 있는가? 혹시 헬라어, 그리스어에 관심이 있는 분들은 faith란 표현이 과연 무엇인가? pistis라고 되어 있는데요. 본 뜻은 그저 faith가 아니라 faithfulness, 신실함이다. 그렇게 새긴다고 하는데요. 또 더 관심 있는 분들은 commentaries 가보면 수많은 주석들이 들어있는 것이죠. 그래서 더 깊이 있게 그 내용을 들여다보고 싶다. Romans 1:17, 사전, 주석, 또 원문, 여러 가지 tools 공부해 볼 수 있는 것이죠. 그래서 Romans 1:17, 이것이 마틴 루터에게 종교개혁 1517년 The Reformation, 종교개혁의 불을 당기는 기폭제가 되긴 바로 그 문장이기도 하죠. 성경이 한 반지라면 로마서는 그 반지의 다이아몬드이다. 그리고 그 다이아몬드의 정점은 또 로마서 8장인데요. 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법으로부터 우리를 옮겼다라는 그 8장의 선언, 거기에 이르기까지 바로 결론은 Romans 1:17. 이 복음 안에는 하나님의 의가 믿음에서 믿음까지 계시되어 있는 바, 기록됐듯이 하박국서에 기록된 것과 마찬가지로 의인은 믿음으로 사느니라, 신실함으로 사느니라. 애써 행위로 구원을 받는 것이 아니라 믿음으로 구원을 받고 그 믿음의 행위로 성화되고 영화에 이르는 것이다. 그것이 바로 로마서가 전하는 핵심이죠. For therein is the righteousness of God, revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. 그렇게 쭉 서론 인사부터 결론까지 이미 다 밝힌 후 이제 18절부터 믿지 않는 사람, 믿음으로 살지 못하는, 의롭지 못한 사람들은 과연 어떻게 죄 속에서 사는가 하는 것을 낱낱이 까발리는 내용이 이어지는 것이죠. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. 의인은 믿음으로 사는 것인데, 의인은 신실함으로 사는데, 그렇지 않은 사람들에게는 the wrath of God, 하나님의 진노가 하늘로부터 드러나 있습니다. 믿음으로 사는 의인들에게는 하나님의 의가
믿음에서 믿음까지 쭉 드러나 있지만 반대로 all ungodliness, 경건치 아니한 것, godly, 하나님 보시기에 합당치 않은 ungodliness, 그렇게 사는 것에 대해서는 하늘로부터 the wrath of God, 하나님의 진노가 revealed, 드러나 있습니다. 계시되어 있습니다. And unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness, 하나님의 의에 반대되는 unrighteousness of man, 사람의 불의, 의롭지 못함, who hold the truth in unrighteousness, 불의 속에서 진리를 붙들고 있는, 마치 의롭지 못한 그것이 진리인 양 그렇게 경건치 못한 삶을 사는 사람들에게는 the wrath of God, 하나님의 진노가 계시되어 있다. Because that which may be known of God is manifest in them. 왜냐하면 which may be known of God, 하나님을 알만한 것들, which may be known of God, 어떤 것을 미루어 보아 하나님이 계시구나 하고 알 수 있는데, 그런 것들이 that which may be known of God, that which may suggest or hint the existence of God, 하나님의 존재를 힌트하고 알릴 만한 것들이 is manifest in them, 사람들 속에 manifest, 이미 현현되어 있다, 드러나 있다. 다시 말해서 사람들이 세상을 살면서 이런저런 어떤 관찰을 통해, 직관을 통해 하나님이 계시구나 하는 것을 알아차릴 만한 것들이 사람들 속에 있는데, for 왜냐하면 God has shown it unto them. God hath showed it unto them. 사람들에게 그것, 하나님을 알만한 것들, 그것을 이미 has shown, 이미 드러내 보여주셨기 때문입니다. 자, 이래도 모르겠느냐? 가만히 들여다보면 하나님 창조주가 계시구나 하는 것을 알아차릴 만한 징표들이 이 삼라만상 두두물물 안에 편재 모든 곳에 드러나고 있는데, 사람들이 그저 모른다 하는 것이죠. 다 모든 것이 우연히 생긴 것이다, 진화한 것이다. For 뭐냐면 the invisible things of him from the creation of the world, 세상을 창조할 때부터 하나님의 보이지 않는 것들, the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen. 창세 때부터, 이 세상이 생길 때부터 하나님의 보이지 않는 그런 것들이 분명히 보이기 때문이다. 이래도 모르겠느냐? 이제 춘3월, 2021년 춘3월, 올해도 코로나 바이러스, 여러 가지 지구촌이 몸살을 앓고 있는 가운데도 춘3월 봄꽃은 어김없이 피는 것이죠. 사방이 봄꽃들로 잔뜩 만개한 이 찬란한 3월, 이래도 모르겠는가? 계절은 분명히 돌아오고 자연의 순리, 자연의 법칙은 그대로 manifest, 현현되고 드러나 있지 않은가? 이 모든 것이 the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen. 분명히 보이는데 하나님의 손, 하나님의 그 손길이 느껴지는데 being understood by the things that are made, 만들어진 것들, 피조물들에 의해서 깨달아지는데 even his eternal power and Godhead, 그분의 그 영원한 능력과 Godhead, 신격, 신성, Godhead, 그것이
being understood, 깨달아지는데 so that they are without excuse. 더 이상 변명할 것이 없느니라. 자연을 가만히 들여다보면 이 모든 것이 the hand of God, 하나님의 손길이구나 하는 것을 느낄 수 있는 징표들이 여기저기 두루 없는 것이 없건만 그래도 하나님의 존재를 부정하는 they are without excuse. 변명할 여지가 더 이상 없느니라. 그렇게 the wrath of God is revealed. 하나님의 진노가 upon the unrighteousness of man, 사람들의 불의 위에 하나님의 진노가 떨어져 내리는 것이다. 이래도 모르겠는가? Because 그 이유는 that when they knew God, 그들이 하나님을 알았을 때 they glorified him not as God. 하나님을 하나님으로서 glorified, 영광 돌리지 않았고 영화롭게 하지 않았고 neither were thankful, 감사하지도 않았고 but became vain in their imaginations. 그들이 상상 속에서 허망하게 되었다. vain. 하나님은 없다. atheist, atheism, 무신론. 이 모든 것이 우연한 법칙, 빅 뱅, 어떤 시작 없는 시작으로부터 이렇게 모든 것이 생물학적으로, 화학적으로 이렇게 진화하는 것이다. vain in their imagination. 그런 상상 속에서 허망하게 되었다. And their foolish heart was darkened. 그리고 그들의 어리석은 마음 darkened, 어두워졌다. 무명이라는 것이죠. 빛이 없다. 알만한 것들이 주어졌는데 왜 창조주 하나님의 존재를 깨닫지 못하는가? Professing themselves to be wise, 스스로 지혜롭다고 그렇게 profess, 고백하고 공언하면서 they became fools. 그들은 어리석은 자가 바보들이 된 것이다. 결국은 우둔한 자들이 되었다. 스스로 지혜롭다 하기 때문에 많은 철학자들이 신을 믿지 않는다. 나는 당당한 무신론자다. God is dead. 신은 죽었다라고 외친 니치 같은 철학자들. 신이란 인간의 상상물이다. 신이 인간을 창조한 것이 아니라 인간이 신을 창조한 것이다. 그런 그럴듯한 철학적 논리가 특히 postmodern society, 모든 것이 다원적이고 다 그럴 수 있다 그렇게 생각하는 것이죠. 딱히 어떤 진리, 상대적인 것이다. Professing themselves to be wise, they became fools. 분명히 구약성경 지혜서들 가운데 하나님을 경외하는 것이 지혜의 시작이다. 그렇게 분명히 적혀 있는데 Professing themselves to be wise, they became fools. 철학자들이 되고 인문학자들이 되고 신학자들도 신학을 오래 공부하다 보면 마침내 신은 없다 그렇게 주장하는 것이죠. Professing themselves to be wise, they became fools. 현명하다고 공언하는 자들이야말로 진정한 바보들인 것이다. 그래서 예수님께서 어린아이의 동심, 크리스마스가 되면 산타클로스가 선물을 가져다 준다 그렇게 믿는 어린이들, 선물을 받는 것이죠. 결국 그렇지만 믿지 않는 어른들은 선물이 없는 것이죠. 어느 것이 현명한가? And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like a corruptible man.
썩지 않는 uncorruptible, 부패하지 않는 하나님의 영광을 changed, 바꾸었다. 무엇으로? into an image, 형상으로, 우상으로, 모습으로 made like to corruptible man, 썩어 없어질 사람과 같은 그런 모습으로 여러 가지 우상으로 바알신을 숭배하고 이스타롯, 풍요의 신, 이런 모습을 만들어 놓고 idolatry, 우상 숭배하는 것이죠. And change the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, 새 같은 형상, and four-footed beasts, 네 발 달린 짐승, and creeping things, 심지어 기어다니는 것, 뱀의 형상을 지어서 신으로 숭배하고, 심지어 파리까지, 베엘제불이라는 그런 여러 가지 모습으로 썩지 아니하는, 결코 부패할 수 없는 하나님의 영광을 여러 가지 사람들이 만든 모습으로 새나 짐승이나 기어다니는 이런 모든 형상으로 만들어서 무슨 신이니 하면서 became fools, 바보들이 된 것이다. Wherefore, 그러므로 God also gave them up, 하나님께서도 그들을 우상 숭배하고 하나님으로부터 떨어져 나간 그들을 gave up, 포기하셨다. to uncleanness, 부정한 것으로 내어주셨다. 자, 이래도 너희들이 나를 모르겠느냐. 구약 성경의 모든 내용이 바로 그것이죠. 모세오경에 나오는 레위기, 레비티쿠스, 하나님께서 주신 계명, 그것을 이스라엘 백성, 하나님께서 택하신 이스라엘 백성들이 얼마나 잘 지키는가, 과연 하나님 백성으로 잘 살아내는가, 그것을 기록한 것이 구약 성경이죠. 결국 살아내지 못하는 것이죠. 그래서 그 많은 대언자들, 예언자들이 나와서 경고하고 질책하고 꾸짖고 하나님 말씀을 전하고, 하지만 끝까지 구약 성경 마지막 권 말라기서에 이르기까지 사람들은 끝내 하나님께서 어떻게 우리를 사랑하셨나요? 대드는 것이죠. 그래서 킹 제임스 성경으로 보면 구약 성경 마지막 The Book of Malachi, 말라기서의 마지막 장 마지막 단어가 curse, 저주인 것이죠. 그리고 말라기서가 끝난 후 400년 동안 하나님께서는 침묵하시고, 그리고 마태복음이라는 신약 성경이 등장하는 것이죠. 물론 기록된 순서에 따라서 성경에 등재된 것은 아니지만 어쨌든 그렇게 하나님께서 gave them up, 내어주신다, 포기하고, to uncleanness, 너희들이 진정 그렇다면 내가 너희들을 부정한 것에 그저 내어주마, 마음대로 해보아라. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, 사람들 마음속의 그 정욕, lust, 육신에서 나오는 모든 정욕 내주신 것이죠. 네 마음대로, 너희들 마음대로 한번 부정한 것 실컷 한번 도취해보라. To dishonor their own bodies between themselves, 자기들끼리 자신들의 몸을 dishonor, 욕되게 하고, who changed the truth of God into a lie, 하나님의 진리를 거짓으로 changed, 바꾸고, and worshipped and served the creature more than the creator, 창조주보다 더 피조물들을 더욱 섬기고, who is blessed forever, amen. The creator, 창조주는 영원히 참여받으실 분인데 그 창조주보다 피조물들을 더 경배하고 섬기는 사람들, 잠시 The Creator, 창조주란 이름이 나왔기 때문에 아멘 하고 말을 이어가는 것이죠. For this cause, 이런 연유로 God gave them up, 다시 한번 천명하죠. 하나님께서 사람들을 포기하고 내어주셨다. Unto vile affections, 저속한
더러운 애정들. 앞서 uncleanness, 부정한 것에 gave them up, 내어주셨다. 그리고 다시 한번 gave them up unto vile affections, 더러운 저속한 애정 행각에 또 그들을 그저 내버려 두셨다. For even their women did change the natural use. 심지어 여자들마저도 natural use, 순리대로 자연적인 그 용도를 change, 바꾸고 into that which is against nature. 자연의 법칙에 반하는 against nature, 순리를 거스르는 그런 방법으로 여자들도 용도를 바꾸어 쓰는 것이다. And likewise also the men, 마찬가지로 likewise the men, 남자들도 leaving the natural use of the woman, 여자들의 그 순리대로 쓰는 용도를 leaving, 떠나서 use of the woman, burned in their lust, 자신들의 육정이 불타서 one toward another, 서로를 향하여, 남자가 남자를 향해서, 순리대로라면 남자는 여자를, 여자는 남자를 그렇게 사랑하도록 육정이 되어 있는데, 그 자연적인 against nature, 자연 법칙을 거슬려 여자는 여자를, 남자는 남자를, 그런 동성애를 추구하는 그 uncleanness, 더러움과 vile affection, 저속한 애정들에 하나님께서 그럼 나 몰라라 하고 gave them up, 내버려 두신다. Man with man working that which is unseemly, 보기 흉한 짓을 남자가 남자로 더불어 하고 and receiving in themselves, 그래서 그들이 스스로 받아들인 것은 that recompense of the error which was meet, which was appropriate, which was worthy, 거기에 합당한 the error, 그들의 실수에 합당한 recompense, 보응을 받는 것이다. 동성애로 남자는 남자들을, 여자는 여자들을, 그런 unclean, vile affection, 결국 죗값을 치른다. recompense. 그래서 20세기에 창궐한 에이즈 같은 후천성 면역, 뭐 그런 병들, 그전에는 없던 병들이 생겨나는 것이죠. recompense, 보응, 인과응보라. 그래서 이미 거의 2000년 전 바울 사도는 특히 이방인들 사이에서 종종 눈에 띄는 동성애, 하나님께서 저주하시고 내버려 두시고 보응을 받도록 recompense. 인간들이 워낙 완고하고 강팍하고 완악해서 하나님의 존재를 깨닫고 영광 돌리지 않고 사람들끼리 이렇게 어처구니 없는 죄 속에 사는 것이다. And even as they did not like to retain God in their knowledge, 그들의 암 속에 retain God, 하나님을 담아두기를 did not like, 좋아하지 않은 것처럼 God gave them over to a reprobate mind. reprobate, 버림받은 생각, 더 이상 아무도 관심을 두지 않는 reprobate mind, 그렇게 버려진 마음을 God gave them over, 하나님께서 너희들이 나를 진정 모르느냐? 그렇다면 나 또한 나 몰라라 하겠노라. 당분간 너희들이 깨달을 때까지. 그것을 free will, 자유의지라고 하는 것이죠. 그럼 한번 너희들 마음대로 살아보아라. God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient, which are not meet, which are not appropriate.
convenient는 편리하다는 뜻도 있지만 이런 경우에는 합당치 못한, 합당하다. 그런 하나님 보시기에 합당치 않은 일들을 하도록 gave them over, 내어주셨다 하나님께서. being filled with all unrighteousness, 그래서 모든 불의로 가득 찬 인간 세상, 그리고 쭉 나열하는 것이죠. fornication, 음행, 부부 사이의 어떤 성관계가 아닌 더러운 혼외 정사, fornication, wickedness, 사악함, covetousness, 탐욕, 내 것이 아닌 것을 탐내는 것, maliciousness, 악의, 서로 다투는, full of envy, 가득한 시기 질투, murder, 살인, debate, 누가 옳으냐 논쟁하고, deceit, 속이고, malignity, 적개심, whispers, 수군수군 두런두런 소문을 내고 남들 험담하고 뒷담화하고, 이런 whispers, backbiters, 뒤에서 헐뜯는 자, haters of God, 하나님을 미워하고, despiteful, 서로 업신여기고, proud, 교만하고, boasters, 자랑하고, inventors of evil things, 이런저런 모든 악한 일들을 꾸며내는 자들, disobedient to parents, 부모에게 불순종하고, without understanding, 깨달음이 없고, covenant breakers, 하나님과의 거룩한 언약을 파괴하고, covenant breakers, without natural affection, 사람다운 자연스러운 그런 애정을 버리고, implacable, 고집스럽게 화해하지 않으며, unmerciful, 자비롭지 못하고, who knowing the judgment of God, 그렇게 하나님의 심판을 알면서, that they which commit such things are worthy of death. 그런 짓들을 하는 사람들은 죽어마땅하다, worthy of death. Not only do the same, 그런 것들을 할 뿐만 아니라 but have pleasure in them that do them. 그런 일을 행하는 사람들을 서로 기뻐한다. 너도 그거 했느냐? 나도 그거 한다. 함께 또 하자. 이 모든 악행들을 경쟁 삼아 일삼는 인간들, 하나님의 존재를 잊고 하나님께 영광 돌리며 감사하는 것을 잊고 사람들이 그 죄성 가운데 사는 이들, worthy of death, 죄의 싹은 사망이라. 그렇게 의인은 믿음으로, the just shall live by faith, 1장 17절에서 의인은 믿음으로, 신실함으로, 신앙으로, 믿고 앙망함으로 사느니라, 그렇게 선포한 후 그렇지 않은 unrighteousness, 불의한 사람들의 모습을 쭉 그리고 있죠. 그러면서 이제 2장, 이것은 비단 이방인들에 관한 문제가 아니다, 유대인들도 마찬가지다 하면서 인간의 죄성 더욱더 깊이 파헤치면서 이 죄성으로부터 구원되는 것은 과연 무엇으로 가능한 것인가, 이제 그 구원론을 펼치게 되는 것이죠. 그래서 구원으로 가기 위한 도정에서 인간의 죄성, 그것을 낱낱이 파헤치고 있는 The Book of Romans, 그렇게 1장이 맺어지는 것이죠. 그렇게 English through the Bible, 성경을 통해서 하는 영어 공부, 영어로 하는 성경 공부, Webstone, King James, English, Korean Bible. 이번 시간까지 로마서 1장을 모두 함께 읽고 새겨보았는데요. 그럼 다음 시간 로마서 2장 함께 할 때까지 늘 주님의 평화가 여러분들과 함께. 샬롬.